ایک زمانہ تھا پی آئی اے پاکستان کا وقار ہوا کرتا تھا، اس کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں ہوا کرتا تھا، مگر پھر حالات نے کچھ پلٹا کھایا۔ پاکستان میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ کی طرح سے پی آئی اے بھی ہمارے لیے ایک باعث شرم ہو گئی ہے، لیکن وہ صورتحال اب لگ یہ رہا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے اور پہلے سے بہتر کچھ حالات میں دیکھنے میں آئی ہے تبدیلی میں، اور اسی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں پہلی بار آپریٹنگ نقصان میں 40% کمی آئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ریونیو میں 44% تک اضافہ ہوا ہے۔ یہ حالیہ دنوں میں ہوا۔ موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ایئر فورس کے ایک نامور آفیسر ایئر مارشل ارشد ملک کو پی آئی اے کا نظام دیا جائے۔ ان کا بہت وسیع تجربہ تھا ایویشن کے معاملات میں۔ ایئر مارشل ارشد ملک اپنی ایک ٹیم کے ساتھ انہوں نے پی آئی اے میں ایک بڑی اچھی ابتدا کی، جو اعداد و شمار ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یقیناً اس میں بہتری آ رہی تھی، لیکن اب وہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے اس پوزیشن میں نہیں رہے ہیں، مگر یہ معاملہ اب بھی عدالت میں موجود ہے اور اس پر فیصلہ آنا باقی ہے، حتمی فیصلہ آنا باقی ہے۔ پی آئی اے نے 2019 کی پہلی شش ماہی رپورٹ کے مطابق جنوری سے جون 2019 تک ریونیو میں 44% اضافہ کیا، اور جو اس کا مسلسل آپریشنل نقصان ہوتا تھا اس میں 40% کمی ہوئی ہے۔ پی آئی اے کے سال 2019 کے پہلے 6 ماہ میں ریونیو 66 ارب ہوا، جو 2018 میں 46 ارب ہوا کرتا تھا۔ پی آئی اے کا 2018 کے پہلے 6 ماہ میں خسارہ 17 ارب تھا، جو 2019 میں کم ہو کے 7 ارب رہ گیا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پی آئی اے نے تمام شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔ سیٹ فیکٹر میں 6 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو کہ 84% رہا۔ پی آئی اے کی وجہ سے ہی ایس سی سی پی کا ڈیفالٹ نوٹس بھی ختم ہوا۔ اس پرفارمنس کی وجہ سے اور رپورٹ کے مطابق اس پوری بہتری کی بنیادی وجہ یہ حکمت عملی تھی اور یہ ایک فوکسڈ اٹینشن تھی، جس کی وجہ سے ڈسپلن بھی بہتر ہوا، نئے پروازوں کا آغاز ہوا اور غیر ضروری اخراجات میں کنٹرول بھی ہوا ہے، اور جس نے کہ مجموعی طور پہ ایک اچھا تاثر ایئر لائن کا پیدا کیا۔ سال 2019 کے نتائج کا اعلان اپریل میں متوقع ہے، یعنی حالات میں بہتری آ رہی ہے، مگر ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تھوڑی بہت بہتری دیکھنے میں آئی ہے وہ یقیناً اس نئی انتظامیہ کی وجہ سے آئی، جس کی قیادت مارشل ارشد ملک کر رہے تھے۔ لیکن پی آئی اے میں ایک بہت مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے اس ایک بھیانک حقیقت کے پیچھے، جس میں پی آئی اے میں پچھلے 11-12 سال میں 12-13 چیف ایگزیکٹو آفیسرز تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ کمرشل آرگنائزیشن جس کا چیف ایگزیکٹو ہر چند ماہ بعد تبدیل ہو جاتا ہے، یقیناً اس صورتحال میں کسی بھی آرگنائزیشن کا پنپنا ناممکن ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے، اور تمام چیف ایگزیکٹو نے اس کا گلہ کیا ہے کہ پی آئی اے میں جو یونینز ہیں وہ کسی چیف ایگزیکٹو کو، کسی مینجمنٹ کو چلنے نہیں دیتی، اور وہی وجہ بنتی ہے کہ بڑے بڑے نامی گرامی چیف ایگزیکٹو نے جن کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر کے بہترین کمپنی سے تھا، انہوں نے قربانی دی، انہوں نے پی آئی اے کا نظام سنبھالا، لیکن وہ سب آنسو پوچھتے ہوئے انتہائی تکلیف میں پی آئی اے چھوڑ کے چلے گئے۔ پچھلے 7 سال میں پی آئی اے کے 7 سربراہان تبدیل ہوئے۔ جولائی 2013 میں اسلم خالق کو چیئرمین پی آئی اے بنایا گیا، مگر مبینہ خلاف ضابطہ تقرری پر اسلم خالق نے 3 ہفتے بعد ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ اکتوبر 2014 میں معروف صنعت کار اور بزنس مین ناصر جعفر کو پی آئی اے کا چیئرمین مقرر کیا گیا، لیکن پی آئی اے کی سٹاف اور ورکرز یونین نے انہیں ٹکنے نہیں دیا۔ بمشکل 1.25 سال بعد 2 فروری 2016 کو سابق چیئرمین پی آئی اے ناصر جعفر نے ہمارے پروگرام میں استعفے کا اعلان کیا تھا۔ آج کے بعد میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں اس آرگنائزیشن کا چیئرمین رہوں۔ میں نے آج ہی استعفیٰ دے دیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو۔ اس معاف کرنا یہ بڑا ایموشنل وقت ہے۔ ناصر جعفر کے استعفے کے بعد مئی 2016 میں معروف بزنس مین مرحوم اعظم سہگل پی آئی اے کے چیئرمین مقرر کیے گئے تھے، لیکن سانحہ حویلیہ کے پس منظر میں صرف 6 ماہ بعد 12 دسمبر 2016 کو اعظم سہگل نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جبکہ جرمن چیف ایگزیکٹو آفیسر برن ہلڈن برینڈ کو کرپشن کے الزام پر عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ان کے بعد آنے والے پی آئی اے کے دونوں چیف ایگزیکٹو
डॉक्टर मुशर्रफ रसूल और एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक को सुप्रीम कोर्ट घर भेज चुकी है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया है कि PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल अरशद मलिक की तैनाती को सिंध हाई कोर्ट में बदनीयती की बुनियाद पर चैलेंज किया गया था, और उसकी वजह यह थी कि अरशद मलिक की जानिब से PIA की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कौमी एयरलाइंस की यूनियन समेत स्टाफ के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए गए थे, जिससे बचत भी हुई थी, लेकिन यूनियन शदीद नाराज हो गई थी और फिर वो अदालतों में पहुंची। PIA की मौजूदा सूरत हाल पर, माली सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खलीलुल्लाह शेख, जो कि एयरलाइन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, CFO है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये आदाद शुमार मैंने पढ़े, ये बड़े मुतासिर कुल आदाद शुमार है, मगर इसके साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि पिछले 2-2.5 साल से तो PIA का कोई ऑडिट नहीं हुआ है, तो उसकी इस पस मंज़र में हम इन आदाद शुमार को कितना मोतबर जाने। शुक्रिया कामरान खान साहब, आपने मदऊ किया मुझे प्रोग्राम में। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब ये नई मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया PIA की 2019 में, 2 साल के हमारे जो अकाउंट्स के ऑडिट्स थे वो पेंडिंग थे, लेकिन बड़ी कलील मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2017-2018 के ऑडिट्स को मुकम्मल करवाया। शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग्स करवाईं जिसमें अकाउंट्स अप्रूव हुए, और उसके बाद ये जो पहली शिशमाई है 2019 की, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी हमने ऑडिट करवा लिया और उसकी भी ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई और बोर्ड्स ने वो अकाउंट अप्रूव भी कर दिए। अब ये बताइएगा कि इस वक्त स्टेटस क्या है, यानी कि साल 2020 जो है, क्योंकि जो नंबर्स आपके आए हैं उसमें ये भी बात बताई गई है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस नीचे गई हैं, एक दूसरी चीज़ जो रुपया डी वैल्यू हुआ है, तो ये जो तमाम नंबर्स में बेहतरी है, ये तमाम चीज़ें जो है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा रुपया बहुत डी वैल्यू हुआ है और ये कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आई थी। कामरान खान साहब, जैसे कि अभी आपने फरमाया, ये जो माशाल्लाह PIA ने अपनी बहाली का सफ़र इसका आगाज़ किया है, इसमें ये जो आपने 44% जैसे बताया कि रेवेन्यू की ग्रोथ हुई और हमारा जो ऑपरेशनल खसारा 17 अरब से 7 अरब पे आया, 60% उस खसारे में कमी आई, उसके पीछे हमारी पूरी PIA की मैनेजमेंट की और हमारे सारे PIA के हर डिपार्टमेंट की शब रोज़ की मेहनत है। इसमें रेवेन्यू में भी इंक्रीज़ है और उसमें कॉस्ट की भी रैशनलाइजेशन है। इसमें जो रुपये की डिवैल्यूएशन है उसका बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी रेवेन्यू ग्रोथ में। हमारा जो ऑक्यूपेंसी फैक्टर है, सीट फैक्टर जिसे हम कहते हैं पैसेंजर का, वो 78 से 84% हुआ। ऐसे ही हमने बहुत सारे इक़दामात किए। हमारे कुछ तो ऐसे रूट्स हैं जिन्हें हम सोशो इकनॉमिक रूट्स कहते हैं, जो एज अ कौमी एयरलाइन वहाँ पे चलाना हमारा कौमी फरीज़ा है। लेकिन इसके अलावा जितने रूट्स थे उसकी हमने रूट डायग्नोस्टिक लैब्स की। एक एक रूट को हमने देखा कि वहाँ हम रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। फ्यूल है तो सिर्फ फ्यूल का रेट नहीं, 2019 में कामरान खान साहब बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई फ्यूल के रेट्स में, डॉलर पर बैरल में, लेकिन हमने अपने फ्यूल के बर्न ऑफ्स जो उनको इम्प्रूव किया, हमने अपनी इंतज़ामी उमूर को बेहतर किया, कॉस्ट को हमने कट किया बहुत सारे में, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये खसारा, ये आप इम्प्रेसिव रिजल्ट्स देख रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, अभी हमारे चूँकि अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए, जब ऑडिट होंगे और रिजल्ट्स आएंगे तो आपको और बेहतर खबर मिलेगी इंशाल्लाह। ये जो बातें हैं कि PIA का जो पर प्लेन पर एयरक्राफ्ट मुलाजमीन का फैक्टर है वो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, कि आपके पास 300 साढ़े 300 मुलाजिम हैं एक जहाज़ पे, जबकि दुनिया में 60 70 80 लोग पर एयरक्राफ्ट होती है। सही ये बात क्या? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि पहले PIA के पास काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट होते थे, 50 45 कम होते होते एयरक्राफ्ट कम हुए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने नए एयरक्राफ्ट के इंडक्शन का भी आगाज़ किया है और अगले 5 सालों में हमें उम्मीद है कि हम इस नंबर को 40 से ऊपर ले जाएंगे इंशाल्लाह। और ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि स्टाफ इज़ एन इशू, लेकिन PIA में एक और भी चीज़ है कि बहुत सारी एयरलाइंस वो बहुत सारा काम जो आउटसोर्स करती हैं वो PIA ख़ुद करती है, तो इसकी वजह से भी उन एरियाज़ में हमें वो स्टाफ रखना पड़ता है। लेकिन हम स्टाफ रैशनलाइजेशन, उनकी बेहतर यूटिलाइजेशन, इस पर भी हमने बड़ा फोकस किया है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब कफीलुल्लाह शेख, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर PIA हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल